नमस्कार दर्शक बंधु मु आज मोर यही चैनल रे आपण को स्वागत करछि। आपण माने जदि प्रथम थर पाई मो चैनल को आछंती ताले प्लीज भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु आज विषय वस्तु होउछि जे हेल्थ टिप्स स्वास्थ्य विषय रे आपण को एपरी 50टा टिप्स कहबी जहाँ ताहा जदि आपण निज जीवन रे बा निज उपभोग करिपारंती बा लगै पारंती ताले निश्चित भाव में आपणकर स्वास्थ्यर उन्नति घटिबो। तेणु आसंतु जानिबा एई स्वास्थ्य विषय रे 50टा टिप्स आपण को जहाँ कहबी ताहा आपणकर जीवन रे निश्चित भाव में लगांतु देखिबे निश्चित भाव में आपणकर स्वास्थ्य सबुदिन पई ठीक रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा एई वीडियो माध्यम रे। सकाळु जदि आपण प्रत्येक दिन जीरा चबाई की पानी पियंतु तेबे हजम शक्ति वृद्धि पाइबा संगे संगे पेटर चर्बी अंश कमी जीवो। दर्शक बंधु दुई रे होची सप्ताहरु 2 किंबा 3 थर करंज साहाडा किंबा लिंब काठी रे निहाती भाव रे दांत घसंतु। एहा द्वारा दांत मजबूत होता है। 3 रे होची जदि अधिक ज्वर होता है तेबे सही समय रे जदि हेंगु सेवन करती तेबे तुरंत आराम मिलता है। 4 रे होची हेंगु जुआणी रसुण को सरिष तेल रे पकई याकू आंठू गंठी आदि रे मालिश करने द्वारा आंठू गंठी जंत्रणा दूर होता है। हाँ दर्शक बंधु 5 रे होची रात्रि समय रे भात सेवन करने द्वारा शरीर रे चर्बी अंश अधिक लगी था। तेणु रात्रि रे रुटी सेवन करंतु और कम खाद्य खातु। हाँ दर्शक बंधु 6 रे होची जदि हाथ गोड़ बधिरा हो जाए तेबे 1 चामच महुरे अध चामच लेंबू रस मिसाई 30 दिन पर्यंत सेवन करंतु। देखिए बहुत शीघ्र आपणकर उपशम मिल जिवो। हाँ आज्ञा 7 रे होची अदा पानी रे महू और लेंबू रस मिसाई पीवा द्वारा गर्भावस्था रे हेउथबा बांती समस्या निश्चित भाव में मुक्ति मिलता है। हाँ दर्शक बंधु 8 रे होची बिरी सहित क्षीर सेवन करंतु नहीं। सेवन कले पेटरे गैस भारीपण एवं बांती बांती लगिबा भली समस्या आदि सृष्टि होता है। हाँ दर्शक बंधु 9 रे होची सकाळु शज्या त्याग करी सारिबा परे निजर नित्य कर्म सारी सूर्य को चाही सूर्य नमस्कार करी 21 थर गायत्री मंत्र जप करंतु तेबे निश्चित भाव में आपण लाभ पाइबे। 10 रे होची जदि आपणक शरीर जोर रे दरज लागुची तेबे नाली चा किंबा ग्रीन टी पियंतु। एहा द्वारा शारीरिक आराम मिलता है। 11 रे होची जे गरम पानी रे स्नान करंतु नहीं। एहा द्वारा शरीर त्वचा निश्चित भाव में खराब होता है एवं केश मध्य दुर्बल होई बा कमजोर होता है। 12 रे आज्ञा कपड़ार रंग फिका हो जाउथिले कपड़ा धोइबा समय रे सेथिरे टिकिए विनेगार पकाई धोइबा दरकार। एहा द्वारा कपड़ार रंग चमकी उठी थाए एवं ता सहित पोशाकर रंग को भलरे रखिबा पई कपड़ारू धोइबा पूर्वरु टिकिए लुण पानी रे भिजेकी रखंतु। ताहले निश्चित भाव में आपण कपड़ा सबुदिन पई ठीक रहिबो। 13 रे आज्ञा आपणक खाद्यर प्याज को निहाती भाव में शामिल करंतु। प्याज सेवन करने द्वारा रक्तर प्रवाह सठिक रूप से होता है। हार्ट पाई प्याज बहुत लाभकारी होता है। हाँ दर्शक बंधु 14 रे होची जदि आपणक शरीर कौनसी स्थान मकची जाए तेबे सही स्थान रे तुरंत बरफ घसी दिंतु तुरंत संगे संगे उपशम मिल। हाँ दर्शक बंधु देखंतु 15 रे होची प्रतिदिन गोटे घंटा हसिबा द्वारा मोटापा नियंत्रण रे रही थाए एवं शरीर सुस्थ रही थाए कौन सी रोग होई न थाए।
ଆଉ ଷୋହଳରେ ହେଉଛି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାକୁଡ଼ି କଲରା ଏବଂ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। 17ରେ ହେଉଛି ମକା ରୁଟି, ଏହିସବୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିବି ଏବଂ ଲିଭର ରୋଗ ଆଦି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ 18ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଥି ଦାନା ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଗଣ୍ଠି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ରହିନଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 19ରେ ହେଉଛି ବାସି ମାଂସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ କମିଯାଇଥାଏ। ବାସି ମାଂସ, ଶୁଖିଲା ମାଂସ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମାଂସ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବାସି ମାଂସ ବିଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 20ରେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ମିଠା ସେବନ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 21ରେ ହେଉଛି ଯେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଦଳୀ ରସ ପକାଇଲେ ଜଳା ପୋଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ 22ରେ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ପାଟିକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ 23ରେ ପାଦ ଫୁଟୁଥିଲେ ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଦ ଫାଟୁଥିଲେ ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଦ ଧୋଇ ଘିଅ ଲଗାଇଦେଲେ ପାଦ ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ 24ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପଖାଳକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ରୋଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତ ସକାଳେ ଖାଇଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ 25ରେ ହେଉଛି ପିଆଜ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଆଜ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକଜିମା, ସୋରିଆସିସ୍ ଓ ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ଭଳି ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 26ରେ ହେଉଛି ଖାଇବା, ପିଇବା, ପରିସ୍ରା କରିବା ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବସିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ 27ରେ ହେଉଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେହରେ ଟିସୁ ଗଠନ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 4 କିମ୍ବା 5ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜ କୋଳି ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଖଦର ବା ଶୁଖିଲା ଖଦରା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ 28ରେ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ର ନଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ବା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ 29ରେ ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ ସହ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଛାତିରେ ଘଷିଲେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ 30ରେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଧିକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ 31ରେ ହେଉଛି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ, ପେଟରେ ଏସିଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ରତା ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ 32ରେ ହେଉଛି ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କାରଣ ଚାରେ ଥିବା କାଫ୍ରିନ୍ ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ଆଉ 33ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାବୁନ ବଦଳରେ ବେସନ ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 34ରେ ହେଉଛି ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ। 35ରେ ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଦହି ଆମ୍ବ ଶରୀରର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦହି ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ତେବେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 36ରେ ହେଉଛି ମାଛ ଖାଇବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଚିକଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଛ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚର୍ମରେ ଧଳା ଦାଗ ଆସିଯିବ, ତା ସହିତ ପେଟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ 37ରେ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଶୁଦ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 38ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାଦାମ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ଜୀବନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 39ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଥର ମହୁ ଲଗାଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ 40ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲେ ମହୁ ଏବଂ ପିଆଜ ବାଟି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ ବିଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ। ଆଉ 41ରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାତ୍ରିରେ ସେଜରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଚାମଚ ମହୁକୁ 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 42ରେ ହେଉଛି ମୁଗ ଖାଇଲେ ହଜମ ଓ ଶ୍ୱାସରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଗ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଆଉ 43ରେ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେବାକୁ ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 44ରେ ଜିରା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ କରିଦେଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ରକୁ 1 ଚାମଚ ଅଦା ସହ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 45ରେ ଆଜ୍ଞା ରସ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 46ରେ ଆଜ୍ଞା ଲୌହ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମନ ଅସ୍ଥିର, ପେଟରେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ 47ରେ ଆଜ୍ଞା ଅଦାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଔଷଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 48ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଘା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଦିନକୁ 2 ଥର ପଖାଳ ଭାତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଘାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ସହିତ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଆଉ 49ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିରିର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା 50ର ହେଉଛି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବଦ ହଜମ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି 50ଟି ଖାଇବା ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଉର୍ଜାବାନ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇ ରହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି
मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक निहाती दिंतु। जय जगन्नाथ।